So hey hello friends and family, இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா பிவிஆர் ஹெசிடேஜ்க்கு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க தி பூல் ஹப்ன்ற இந்த ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே half the priceல தரன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம். வாங்க உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஹாய் சார், இப்போ நம்ம கிட்ட ஸ்விம்மிங் பூல் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் த ரேட்ல கிடைக்குன்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன். அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ கிளிப்ஸ் மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா? டன் பண்ணு. சரி, இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸ்விம்மிங் பூல் டேங்க் ஃபில்டர். This is the main heart for the swimming pool. தண்ணி வந்து ஸ்விம்மிங் பூலோட எடுத்துட்டு இதில் மண் இருக்கும், ஃபில்டர் மீடியா சொல்லுவாங்களா, அதுக்கு ஃபில்டர் வந்து தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி திருப்பி ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு ரிட்டர்ன் அனுப்பிடுவாங்க வந்து இதை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பம்ப். சாரி, ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் நோ தமிழ், we can continue in English. So this is the second piece of the equipment which is known as the swimming pool pump. Now this is not just a regular pump, this is based particularly for the swimming pool. Now, as you can see, what happens here is that the water comes in, it filter out all the dust particles, and then it goes back into the swimming pool, and you have to clean this once in a week. Okay. To take out all the dust and all. So this is called multiport valve. This is one of the amazing thing which has been given to the swimming pool owners. So what happens over here is that this part is connected to the pump, it brings in the water, it puts back into the tank, and then recirculate it and send it back to the swimming pool. Over here there are 6 types of thing mentioned over here. So the first one is filter, and then when you pull it and change the mode, it changes to the waste mode. So the waste mode, what happens is all the waste water, if you want to drain your pool, it just takes out the water. Instead of giving it to the tank, it sends out the water directly back into this thing. Then there is this part called winter. When in the winter mode, when you are not using the pool, you can put the filtration into the winter mode, so the water doesn't stay inside the tank and put a smell, and it just stay as it is. And then there is anti-freeze mode. So the anti-freeze mode does is like whatever the water has been frozen, it's let it go warm and recirculate it again and again. அதுல எத்தனை மோட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? அதுல total 6 modes இருக்கும். அந்த total 6 modes. அந்த மோட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குன்னு? Yes, so the first mode is filtration. Okay. The second mode is backwash. The third mode is rinse. Rinse means you just have to, if you want to clean the filter tank and everything. So the rinse mode, rinse and rechange. Then there is circulation, recirculate, waste, and closed for the winter. Okay. So these are the 6 modes in multiport valve. Okay. And the best part of this multiport valve is this is made completely from the ABS. ABS material. Yes, ABS material. Okay. We'll explain it to you later why it is made from the ABS and not from the metal. Okay. This is jacuzzi pump, 1 HP powered. So this is used for the small jacuzzis inside the home. And இப்போ இந்த ladder பத்தி பார்க்கலாம். இந்த ladder பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? So இது வந்து camel loop ladder சொல்லுவாங்களா வந்து இது. Okay. இது வந்து skimmer type swimming pools க்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் வந்து இது யூஸ் ஆகும் வந்து. Okay. And this is made of a pure SS304 grade. So it's one of the finest grade in steel. Okay. Stainless steel actually. Okay. So these are like 4 steps ladder. You can see the quality here. This is 304 gauge ladder. And the best part of this ladder is that it doesn't get rusted with the chemical. And இந்த ladder வந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணா ரஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லி இப்போதான் எனக்கு தெரியும். எந்தெந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணா ரஸ்ட் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? Actually, all the chemical is highly inflammable. Not all the chemical, only like one, which is called TCCA. It's a kind of an acid and chlorine. In general words, you can say chlorine. In our word, we say it's acid. So this is on the TCCA 90. Okay. Now why 90? 90 stands for the 90% of the acidity regulation of this. Okay. So இது வந்து granule formல வரும், சின்ன granules வரும். இது ஓப்பனும் பண்ணக்கூடாது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து without mask and without gloves. Yes, it's very harmful and it's very highly inflammable. Okay. But why this is used? The reason என்னன்னா வந்து mostly in the swimming pool you cannot control who does what. Okay. Control பண்ண முடியாது. I understand. So அதில் வந்து to clean all those things, maybe the insect died in a swimming pool, so all those harmful bacteria and all, this thing helps cleaning the bacteria and everything. Okay. இப்போ இதை யூஸ் எப்படி பண்ணோன்னு வந்து உங்கள் பூலோட கால்குலேஷன் பண்ணி எத்தனை லிட்டர் வாட்டர் இருக்கும் பூல் உள்ள அந்த வாட்டர் லெவல் வச்சுட்டு லைக் ஃபார் 1 lakh liter of water 400 grams of chlorine is required. Chlorine. Yes, this is called chlorine also in a general language for local people. Okay. For us it's acid, for general people it's chlorine. Okay. Yeah. Okay. So
let's just refer it as chlorine so people can understand much better. Okay. The 400 grams is required for every 1 lakh liter of water. 1 lakh liter of water. Yes. Okay. So you have to calculate how much this water level is there in your pump and pool, and we can just put the chemical in it. சார் இப்போ டிசிசிஏ பார்த்தாச்சு. இதை தவிர்த்து வேற என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு, அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? வேற கெமிக்கல்ஸ் வந்து we have settler liquid, then we have algae stat, and then we have water clarifier. Algae stat. So what this product does is, this is a liquid form. So what this does is that in the pool wall, you must have seen that green color algae forms. So to rub off the algae, it doesn't get rub off easily. Algae, yes. Okay. It doesn't get rub off easily. So when you pour out this, it loosen up the algae and it's very easy to brush off. Okay. From the pool wall. Okay. So this help for that thing. Okay. வேற கெமிக்கல்ஸ்லாம் அந்த பக்கத்துல இருக்க கெமிக்கல்ஸ்லாம் இதுல யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது water clarifier. If your water is வந்து ரொம்ப cloudy-ஆ இருக்கும் இந்த water, இதை கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் கிளியர் பண்றதுக்கு. இந்த பிரஷஸ் பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா? நிறைய டைப் ஆஃப் பிரஷஸ் நம்ம கிட்ட நிறைய டைப் ஆஃப் பிரஷஸ் இருக்கு வந்து. ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரஷஸ் ஹஸ் a different kind of use. So இது வந்து அலுமினியம் ஹெட் வித் நைலான் பிரிசல்ஸ் சொல்லுவாங்க வந்து இது. அப்புறம் இது வந்து பாலி பிரிசல்ஸ். இது பிரிசல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும், இது வந்து பிரிசல்ஸ் கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா இருக்கும். ஓகே. இது எதுக்காக யூஸ் பண்றது, இது எதுக்காக யூஸ் பண்றது? There are different types of pools such as RCC, then there is a liner pool, then there is a what we say glass made pool, and then there is FRP. Okay. So there are like 4 to 5 types of pool and 4 to 5 types of different category of pool. So each and every type of pool, it has a different needs of brushes. Okay. இப்போ கண்ணாடி மேலே வந்து we can use the nylon but we cannot use the poly. Poly will scratch your glasses but this won't scratch the glass. So this is 22 inch. This is mostly used for the commercial pools like Olympic sized pools or public swimming pools. Okay. Public swimming pools எல்லாத்துலயுமே இந்த மாதிரி brushes. பெருசா brush யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து. Okay. brushes-ஓட price பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா? கண்டிப்பா. ஸோ இது வந்து மேஜர்லி வந்து 600 rupees plus tax வந்து வந்துடும் அந்த brushes. Okay. Majorly if you go out in the market, they'll just put one label and they'll sell you for 1,500. But for our, we are the importer of the product, so it's more than 50% lesser the price from the market. Okay. இப்போ இது brush வந்து SS bristle brush. Okay. So after using the algae side, you have to use this brush to scrape off the algae from the wall. So இது வந்து water descent சொல்லுவாங்க வந்து, or in a common language fountain. Okay. So like waterfall. Yes. Yeah. So இது வந்து waterfall சொல்லுவாங்க வந்து. This is வந்து acrylic made. Okay. இது 2 feet, 3 feet and 4 feet sizesல வரும். Plus sizes RGB different sizes இருக்கு. Size different sizes வரும். இது 2, 3 and 4. Okay. இது RGB lights கூட வரும் வந்து. இது strip lights. இது suppose போயிச்சனா வந்து நீங்க மாத்திக்கலாம் வந்து வெளியில இருந்து வாங்கி மாத்திக்கலாம். நம்ம கிட்ட கிடைக்குமா? நம்ம கிட்ட இருக்கும் வந்து லைட் கூட வரும். ரைட் ரிமோட் சேத் வரும். So with the help of remote you can change the lighting and you can use this. Okay sir. And மேல இருக்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பத்தி மென்ஷன் பண்ணலாமா? இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா? So இது வந்து மேல இருக்க வந்து எல்லா அந்த பம்போட அந்த பாஸ்கெட் ஸ்ட்ரெயினர் பாஸ்கெட்ஸ் different kind of strainer baskets. So இதிலே வந்து மெயின் வந்து உங்க all the dust micro particles வந்து இதிலே செட்டில் ஆகும் வந்து பம்ப்ல. ஓகே. அண்ட் மேல இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? So இது வந்து skimmer வந்து இது சொல்லுவாங்க வந்து. ஓகே. So இந்த skimmer வந்து how does it use? இது வந்து here you can see there is one gate. Okay. So what happens is when your pump is not in a circulation mode, the gate stays off. But when the pump is turned on, when it starts sucking the water, the gates fall down automatically and the water will start going in. Okay. And இதிலே வாட்டர் போயிட்டு வந்து எங்கே போகும்? And இதுக்கு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்ல இது மட்டும் தான்? First let's explain about this. Okay. இது என்ன யூஸ் ஆகும் வந்து? Okay. So இது வந்து once the water goes in, the flap goes down and it goes the water to the filtration plant. From the swimming pool to the filtration plant. Okay. இப்போ over here, when you open it, you can see there's this one basket over here. So what this basket does is, இந்த basket வந்து எல்லா பெரிய leaves, எல்லா பெரிய insects இதில் வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும். இப்போ இதுக்கு வந்து போக மாட்டேன் வந்து. Only water will go in. Okay, வாட்டர் இந்த சைடு வந்துட்டு கீழே போகும்போது நம்மளுக்கு திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே போகும். ஸோ இதில் வந்து எல்லா பெரிய லீவ்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் வந்து இதில் மாட்டிடும் வந்து. ஓகே. ஸோ இது வந்து யூ ஹேவ் டு க்ளீன் டெய்லி எவ்ரி டே. அண்ட் ப்ளஸ் இது வந்து வேக்யூம்க்கு வந்து பிளேட்டு. இதிலே வந்து லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் இட் லைக் திஸ் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கனெக்ட் த ஹோஸ் பைப். ஓகே. வேக்யூம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெய்லியாக இது டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டேரெக்டாக இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து வேக்யூம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி நியூ டெக்னாலஜி. இது வந்து பழைய வந்து ஓவர்ஃப்ளோ டைப் வந்து வரும் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து.
ஓகே. நீங்க பாத்துருவீங்களா கவர்மெண்ட் ஸ்விமிங் பூல்ஸ் வந்து சைடுல வந்து ஒரு ரீலிங் இருக்கும் வந்து. ஆமா ரேலி மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் ரீலிங் வந்து அந்த சைடில் இருக்க வந்து. இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து யாரும் வந்து இதை யூஸ் பண்ண மாட்டார் வந்து. மோஸ்ட்லி ஹோட்டல்ஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க வந்து. ஆனால் வீட்டில் வந்து ஈஸியாக வில்லாஸில் வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட் வில்லாஸ்க்கு போகிறீங்களா அதில் வந்து இந்த மாதிரி செட்டப் தான் பண்ணினே இருக்காரு. ஏன்னா வந்து இது வந்து கொஞ்சம் மெயின்டைனும் பண்ணுறதுக்கு சீப்பாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்லணும், ரொம்ப ஹேசலாக இருக்கும் வந்து. மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸும் இருக்கும், அப்புறம் க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹேசலாக இருக்கும் வந்து. ஏன்னா வந்து ஒரு 20 ஃபீட்டோட பூல். ஸோ ஒரு மினிமம் 20 ஃபீட்டோட பூல். ஸோ 20 ஃபீட் இப்படி ஒரு 10 ஃபீட் இப்படி அது எல்லாம் வந்து தூக்கிட்டே உள்ளே கை போட்டுகிட்டே க்ளீன் பண்ணும் வந்து. அது முடியாது, அதை யார் பண்ண முடியாது வந்து. அதுக்கு தனியாக ஆளை ஹையர் பண்ணும். இது வந்து நீங்கள் ஒரு பக்கெட் எடுத்தாலும் வந்து எல்லா பக்கெட்டில் வந்து எல்லா கங்க் வந்து அந்த பக்கெட்டில் செட் ஆகிட்டா வந்து. ஓகே ஓகே ஓகே. இட்ஸ் ஈஸியாக டு க்ளீன். ப்ரீடிங் பற்றி பார்த்தாச்சு வந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து வேக்யூம் ஹெட் சொல்லுவாங்க வந்து. நிறையா வந்து if they don't want to use the skimmer, let's say your pool is very wide, the skimmer is only one, but you want to vacuum the other side of the pool. So இது வந்து திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணல வந்து. இது சொல்லுவாங்க வந்து வேக்யூம் இன்லெட். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு you can just put the wire over here, the hose pipe, and you can start the vacuuming. So இது வந்து சைஸ் எப்படின்னா வந்து இது 2 inch தான் வரும் வந்து. அண்ட் மெட்டீரியல் வந்து பிவிசி அண்ட் யூபிவிசி ரெண்டுமே வரும் இதில். பிவிசி அண்ட் யூபிசி. எஸ். இதில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே நிறைய மாடல்ஸ் பார்த்தேன். ஸோ இது வந்து ஐபாலோ சொல்லுவாங்களா வந்து, இல்லைன்னா வால் இன்லெட்டோ சொல்லுவாங்களா வந்து. இது வந்து ஃபில்டர்டு தண்ணி வந்து திருப்பி பூலுக்கே அனுப்பிடுவாங்களா வந்து. ஓகே. ஸோ இது வந்து மேஜர்லி வந்து பீப்புள் வந்து வாலில் செட் பண்ணுவாங்களா. ஓகே. நிறைய பேர் வந்து ஃப்ளோரில் செட்டப் பண்ணிடுவாங்களா வந்து. ஓகே. எஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட் எவர் த பீப்புள் வாண்ட். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பிவி 1.5 inch அண்ட் 2 inchல வரும். அப்புறம் இதில் வந்து பிவிசி அண்ட் யூபிவிசி ரெண்டுமே இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே சார். அப்புறம் இது நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெயின் கவர் சொல்லுவாங்க. ட்ரெயின் இன்லெட். ஓகே. ட்ரெயின் இன்லெட் ஆர் ஃப்ளோர் இன்லெட் ஆர் ஃப்ளோர் கவர், வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு சே. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் வந்து, இங்கே ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும், உள்ளே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். நம்ம ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து தண்ணி போகணும் வந்து அதை செட் பண்ணிக்கலாம் வந்து. இதில் வந்து ஒன் டைம் ஒன்லி உங்கள் பம்போட பேஸ்டு வி கேன் ஜஸ்ட் செட் திஸ். நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். பம்போட பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்பீடில் வந்து தண்ணி வந்து உள்ளேருந்து பூல்லேருந்து ஸ்டக் ஆகி ஃபில்ட்ரேஷன் பிளான்ட்க்கு போகும் வந்து. வேக்யூம் ஹெட்டும் இருக்குன்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். அப்படியா இருக்கா? ஆமாம், அது வேக்யூம் ஹெட்ஸும் இருக்கும் வந்து. இது வந்து இமாக்ஸ் பிராண்டோட இருக்கும் வந்து. ஓகே. பிராண்டட்ஸ் அண்ட் நான் பிராண்டட் நம்மள்கிட்ட நான் பிராண்டடுமே இருக்கும் வந்து. ஓகே. இப்போ சைஸ் வந்து 18 inch தான் வரும் வந்து ரெண்டுமே. இதில் வந்து அன்பிராண்டடில் வந்து நம்மள்கிட்ட 14 inch வரும். சப்போஸ் சின்ன ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும் வந்து, அவ்வளோ பெருசாக வேணாம் வந்து, சரி 14 inch வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வந்து. ஓகே. ஸோ இது வந்து கீழே வந்து ப்ரஷ்ஷும் இருக்கும், ப்ளஸ் இங்கே சைட் இதில் வந்து கிரிப்பும் இருக்கும், இந்த ரப்பர் கிரிப். ஓகே. நான் பிராண்டட்ல அது இருக்குமா? நான் பிராண்டட்லேயும் இருக்கும் வந்து. ஓகே ஓகே. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? நாட் மச், பட் லெட்ஸ் சே ஜஸ்ட் இது வந்து வெயிட் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், இந்த வந்து லைட் வெயிட் இருக்கும். ஓகே. வெயிட் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஓகே ஓகே. இப்போ இதில் வந்து காஸ்டர் வீல் இருக்கும். இது காஸ்டர் வீல் சொல்லுவாங்க வந்து. ஓகே. இது வந்து ரப்பர் வீல்ஸ். நத்திங் எல்ஸ். ஓகே. ரெண்டுமே ஒரே ப்ராசஸ் தான் மோஸ்ட்டாக. ஓகே ஓகே. ஆனால் இதில் வந்து நம்மள்கிட்ட 18 inch தான் இப்போ அவைலபிள் இருக்கும் வந்து. 14 inch வந்து கேட்டாலும் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் வந்து. அண்ட் இதில் வேக்யூம் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்க, இதுக்கான பைப்ஸ் தானே அது? ஆமாம், வேக்யூம் பைப்ஸ் தான் வந்து. இது வந்து ப்ளூ பைப்பும் சொல்லுவாங்களா வந்து. இது வந்து EVH வந்து சொல்லுவாங்களா வந்து. ரெண்டுத்துக்குமே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் வந்து. சாஃப்ட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு எது டியூரபிளாக இருக்கும்? டியூரபிள் வந்து ரெண்டுமே டியூரபிள் பேஸ்ட் ஆன் யோர் யூசேஜ். ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் யூசேஜ். இப்போ சப்போஸ் வந்து யாரோட பம்ப் ரூம் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் வந்து, டர்ன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ளூ வேக்யூம் ஹெட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து. ப்ளூ கேபிள் டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்க மாதிரி இதில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் இருக்கும், பெண்ட் ஆகும் வந்து. இது வந்து ஈஸியாக பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து. ஓகே. இப்போ சப்போஸ் வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் இருக்கும் வந்து, இங்கே ஒரு நினைக்கலாம் வந்து, இங்கே பம்ப் ரூம் இருக்கும், இங்கே வந்து உங்கள் பூல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக ஃப்ளெக்சிபிள் தான் இது வந்து. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப பெண்ட் பண்ண முடியாது வந்து. கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் வந்து, க்ரஷ் பண்ண முடியாது இது. ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஓகே. ப்ளஸ் வந்து இஃப் யோர் பூல் இஸ் பிக் அண்ட் லைக் உங்கள் பம்போட வந்து ஹெவியாக இருக்கும் வந்து டோசேஜ், லைக் பவர் லைக் 3 HP 5 HP பம்ப், தென் இட்ஸ் பெட்டர் டு யூஸ் திஸ் ஒன் ஓன்லி. ஓகே. திஸ் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் அப் டு 1.5 HP பம்ப் ஓன்லி. நம்மள்கிட்ட நெட்ஸ் இருக்கும் வந்து. இது வந்து ப்ளூ நெட்டு, இது ஒயிட் நெட்டு. இதில் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து. கண்டிப்பாக இருக்குமா? ஓகே. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இது டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா வந்து, லைக் இது இஃப் உங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்டே வந்து சைட்ஸில் வந்து மரம் இருக்கும், லைக் மரம் ட்ரீஸ். ஓகே. ட்ரீஸ் இருக்கும்.
in the fall season the trees leaf just fall into the pool. யா ஸோ அந்த மாதிரி டஸ்ட் நான் வந்து இதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் வந்து ப்ளூவில். ஓகே அதுக்கு அதோட ப்ராசஸ் அந்த ஒயிட்டில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கும் வந்து யூ டோன்ட் திங்க் லைக் இட்ஸ் த ப்ளூ இஸ் மேக்கிங் யூ கிளியர். இது வந்து சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸில் வந்து இதில் வந்து ஆகும். ஏன்னா வந்து இது மெஷ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஓகே 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 அதுலேருந்து ஓகே அதில் வந்து மெஷஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும், இதில் மெஷஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும். அது ஒன்று இது தான் வந்து இன்செக்ட்ஸில் வந்து தூக்குறதுக்கு இது ஒயிட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து. அண்ட் இந்த ப்ரெஷ்ஷை பார்த்துட்டு இந்த ப்ரெஷ்ஷை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ அந்த ப்ரஷ்ஷில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதே வந்து ஒரு மேஜிக் போல். ஆக்சுவலி இட்ஸ் கால்ட் அஸ் டெலிஸ்கோபிக் போல். 2 டாட்ஸ் இருக்கும் அந்த. ஓகே ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் லெட்ஸ் சே யூ டேக் திஸ். இது வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா. ஓ இந்த ஒரு போல் இருந்தால் போதும், எது கூட வேணால் செட் ஆகிடும். இந்த ப்ரெஷ் கூடவும் செட் ஆகிடும், அந்த இது கூட நெட்டு கூட செட் ஆகிடும்ன்றீங்களா? இது வந்து லாக் ஆயிடுச்சா? Now this will go into the pool and just clean it up. Okay, okay. Now once you are done cleaning, just press these 2 buttons back again and pull out. It came out. Now if you want to use the leaf rake, இந்த 2 பட்டன் பிரஸ் பண்ணி உள்ளே புஷ் பண்ணிக்கலாம் இதில் and it will lock. Okay. Now you can use it to just clean the surface of the swimming pool. இது வந்து யூனிவர்சல் ப்ராடக்ட் தான். எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த நெட்டு எந்த பிராண்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அது செட் ஆகும் அந்த மாதிரி தானா? Actually, whatever the company they make for the same diameter with the same thing. So you can use any brand or any product or any kind of pole. Okay sir, okay, okay. So இது brushes எல்லாம் இருக்கும் வந்து. இது brushes-ல வந்து பார்த்தனா சேம் இருக்கும் வந்து. ஓ இதுலயும் அதே சேம் டயாமீட்டர் எல்லாமே அதே தான். சேம். Okay. Just push and இது லாக் ஆயிடுச்சு வந்து. And it will go down and clean the pool. Okay. Now what you will say? இது இவ்வளோ தான் ஹைட் இருக்கும் வந்து. ஓ எல்லா போலுமே மோஸ்ட்டாக இந்த ஹைட் தான் இருக்கும். Now this is where magic happens. ஓகே எக்ஸ்டெண்டடும் அவைலபிள் இருக்கு. இது வந்து டெலிஸ்கோபிக் போல் சொல்லுவாங்க வந்து. Telescopic pool. Okay. So up to 15 feet you can use this thing. Up to 15 feet. Yes. But you need a strength to just pull this thing because it's get heavier. Okay. இதை விட பெருசும் இருக்குமா இல்லை இதுதான் இருக்கு? இது that's it. இதுதான் பெரிய பெருசா வருவாங்க வந்து. ஆனா வந்து 15 feet is more than enough for the Chennai swimming pools. Okay. For the Olympic size pool they'll use for up to 24 feet rod also. Okay, up to 24 feet. Okay. Yes. After extension. Yes, after extensions it goes up to 24 feet. Okay. But when retract it goes back to 8 feet. Okay. And laddersலேயே நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் அவைலபிள் இருக்க மாதிரி இருக்குது. சைஸஸ் என்னென்ன சைஸஸில் நம்மகிட்ட அவைலபிள்? ஸோ இந்த சைஸஸில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து நம்ம வந்து இது 2 ஸ்டெப்ஸ்லேயே இருக்கும், அப்புறம் 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், 4 ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் 5 ஸ்டெப்ஸ். ஓகே. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்விம்மிங் பூல் ஹைட் அண்ட் டெப்த் நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் போட்டுக்கலாம் வந்து அதில். ஓகே சார், ஓகே. அண்ட் லைட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைட்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஸோ லைட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் வந்து. இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஆர்ஜிபி லைட்ஸ். ஓகே. இது ஆர்ஜிபி லைட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரிமோட்டும் வரும். ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்ஜிபி லைட்ஸ்க்கு ரிமோட். இது ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வந்து. ஓகே, அதுக்கு ஸ்விட்சஸ்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ரிமோட் மட்டும் தான். இல்லை, ஆனால் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணாலும் வந்து ரிமோட்டில் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து. இது ஆர்ஜிபி லைட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். கலர் மாற்றி காட்ட முடியும். இது மோட் இருக்கும். மோட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் மோட் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே. இது ரெட் கிரீன் ப்ளூ மோட் ஆயிடுச்சா? இப்போ வந்து மிக்ஸ் கலர்ஸ். ஓகே. இப்போ இது மோடில் வந்து பிரைட்னஸ் இருக்குது ஆப்ஷன். இதை பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம் வந்து. ஸ்பீட் வேணும்ல, ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து அந்த சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. அண்ட் இதுலேயும் நிறைய கலர்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது. இதில் ஸ்பீட் பாருங்க, ஸ்பீட் ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து. ஓகே. இதில் மல்டிபிள் கலர்ஸ்லாம், இது ரெயின்போ கலர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வருமே, அந்த மாதிரி லைட்ஸ்லாம் இருக்கா? இல்லை, இதுதான் இருக்கும் வந்து. இது ஆர்ஜிபி லைட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்களா. இது தனியாக கண்ட்ரோலர் இருக்கும் இதுக்கு. ஓ, அதுலேயே தனியாக கண்ட்ரோலர். ரிமோட் வந்து இதில் தான் சிக்னல் தருவாங்களா வந்து. ஓகே. தென் இது வந்து வார்ம் ஒயிட். இது எல்லாம் வந்து 18 வாட்ஸ் லைட் வந்து. ஓகே. அண்டர் த ஸ்விமிங் பூல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லைட்ஸ். அண்டர் வாட்டர் லைட்ஸ் வந்து இது. ஓகே. இட் ரன்ஸ் ஆன் டிசி கரண்ட், ஸோ இட் வில் நாட் ஷாக் யூ. லைட்ஸோட ப்ரைஸ்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கும்? லைட்ஸ் வந்து ஒரு
underwater lights easily it will be 2200 starting to அந்த பெருசா லைட்ஸ் போனாலும் வந்து ஒரு 3000 வந்து வந்துரும். கம்மியாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாம். இதே நம்ம வெளியே வாங்குற மாதிரி இருந்தால் எவ்வளோ வரும்? அந்த கீழே இருக்க வந்து இந்த நான் 2200 சொல்ல வந்து அது வந்து 3500 வரும் வந்து. அவ்வளோ 1000 rupees வரைக்கும் நம்மகிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் வரும் வந்து. லைட்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக ஏசி கரண்டில் தான் இதுவாகும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி டிசியாவது மாற்றுவாங்க? ஸோ அந்த டிசி கரண்ட்க்கு மாற்றுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களே வந்து. இப்போ இது வந்து 3 amp ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். இது வந்து நம்மள்கிட்ட 16 amps வரைக்கும் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து. 3 ampsலேருந்து 60 amps வரைக்கும். ஓகே. ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா? இல்லை, as of now we are just a trader. We just sell the products and fittings are all your part. Okay. But still we can suggest some like plumbers or anyone who can come down and who can do the work for you. Okay. So இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் வந்து. So this thing converts your AC current into DC current. So even if I'll take some wire and put my finger in there, lights layer, it will not give me a shock. Okay. Only the AC current will give the shock to the human. DC will not give the shocks. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டயக்ராம் வந்து which type of filter is suited for your pool. இது ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் வந்து. The video will go very long. So what I'll suggest is you can just come down to shop and I can give you a free consultation on how to get a right product for your pool. அண்ட் சேர்ஸ்லாம் பார்த்தேன் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. எதனால் உட்டனில் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ ஆக்சுவலாக உடன் என்னென்னா வந்து அது சாகி ஆகிடும் வந்து. தண்ணி போட்டாலும் வந்து இது மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்டே இருக்கும். தண்ணியிலே வந்து யூ வெட் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் கேம் அண்ட் செட். ஸோ இட் ரஸ்ட் அப் த வுட். ஸோ வுட் இஸ் நாட் அ சேஃப் ஆப்ஷன் டு யூஸ் இட் பிகாஸ் இட் டசன்ட் கிவ் யூ த லைஃப். ஆனால் இது வந்து ABS material. ABS material, why? Because we can go for the polymer also, we can go for any kind of HDP or any kind of material. But ABS edikena, ABS வந்து sunlight resistant இருக்கும் வந்து. Okay. And usually this thing stays in the sun for a very long time, for a very long years. So இது sunல வந்து yellow turn ஆகாது வந்து. இது yellow ஆகாதுங்களா? இல்லை yellow ஆகாது. அண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே பார்த்தோம். இதில் ஏதாவது ஒன்று டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதுக்கிட்ட நம்மக்கிட்ட ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்குமா? ஏன்னா ஸ்பேர்ஸ் இதில் மோஸ்ட்டாக கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மக்கிட்ட கிடைக்குமா? நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும் ஸ்பேர்ஸ். எப்படின்னா வந்து we are the biggest importer. ஸோ வாட் எவர் மெட்டீரியல் கம்ஸ் டு அஸ் அது 20% வந்து நம்மள்கிட்ட ஸ்பேர்ஸும் வரும் வந்து. ஸோ இது வந்து மேஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்பேர்ஸ் அகேன் ப்ரஷோடைய ஹேண்டில் உடஞ்சிச்சு. இது ப்ரஷோடைய ஹேண்டில்ஸ்க்கு ஸ்பேர்ஸ். அந்த வேக்யூம் ஹெட்க்கு கீழே ப்ரஷ் வந்து உடஞ்சிச்சு, அதுவும் இருக்க வந்து நம்மள்கிட்ட. இது வேக்யூம் ஹோஸ்க்கு வந்து ஸ்கிம்மரில் வந்து நான் காமிச்சா அது சப்போஸ் உடஞ்சிச்சு, இதையே நம்ம மாற்றிக்கலாம் வந்து. வேக்யூம் ஹோஸில் வந்து இந்த கஃப் லிங்க்கு ப்ளஸ் அந்த டெலிஸ்கோபிக் போலுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ராட் இது. ஓகே. லாக்கிங் மோஸ்ட்டாக எல்லா ஸ்பேர்ஸுமே 90% ஆஃப் த ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கும். இன்கேஸ் இல்லைன்னா கூட இம்போர்ட் பண்ணி தந்துக்கலாம். மினிமம் 10 days வெயிட்லேயே பண்ணிக்கலாம் வந்து. இப்போ ஒருத்தவங்க புதுசாக வீடு கட்ட போகிறாங்க, அவங்களால இப்போ இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா வெளியே போனால் மோஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினாலே லேக்ஸ் கணக்கில் ஆகிடும். நம்மக்கிட்ட வாங்கினா எப்படி? இது ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து என்னென்னா வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும் வந்து. எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறத வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலாக இருக்கணும் வந்து. இப்போது என்னுடைய மோட்டோ என்னென்னா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலாக இருக்கணும் வந்து. வீடு கட்டணும் ஒரு ஆசை, எல்லோரும் வீடு கட்டணும், எல்லாரும் வீட்டில் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலாக இருக்கணும் வந்து. மெயின் பர்டன் எங்கே போகணுன்னா வந்து ஃபில்ட்ரேஷனில். நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டுறீங்களா, பில்டர் கிட்ட சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் கட்டிக்கலாம் வந்து. ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு 2-3 lakhs rupeesல வந்து அவர் சிவில் ஒர்க் வந்து பண்ணி தருவாங்களா வந்து உங்கள் பில்டர் வந்து. ஆனால் ஃபில்ட்ரேஷன் பிளான்ட் வாங்க போனாலும் வந்து எப்படியோ வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து 3 to 4 lakhs rupees வந்துடும். இப்போ நம்மக்கிட்ட அதே வாங்கினா என்ன ப்ரைஸில் வரும்? நம்மக்கிட்ட அப்படியே சேம் வந்து வாங்கினாலும் வந்து சம்வேர் ரவுண்ட் அபவுட் 80,000 to 1,25,000 மேக்ஸ். 4 lakh ப்ராடக்ட்டே 1,50,000 முடிச்சிடலான்றீங்களா? எஸ். அவ்வளோ கம்மியாக இருக்குமோ? சூப்பர்.